پیدائش 36واں باب۔ اور عیسو یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے۔ عیسو کینانی لڑکیوں میں سے ہتی الون کی بیٹی ادا کو، اور ہوی سبون کی نواسی، اور انا کی بیٹی اوہلی باما کو، اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشامہ کو بیاہ لایا۔ اور عیسو سے ادا کے الفیز پیدا ہوا، اور بشامہ کے روئیل پیدا ہوا، اور اوہلی باما کے یاؤس اور یولام اور کور پیدا ہوئے۔ یہ عیسو کے بیٹے ہیں جو ملک کینان میں پیدا ہوئے۔ اور عیسو اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپایوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کینان میں جمع کیا تھا، لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، اور ان کے چوپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی۔ پس عیسو، جسے ادوم بھی کہتے ہیں، کوہ شعیر میں رہنے لگا۔ اور عیسو کا جو کوہ شعیر کے آدمیوں کا باپ ہے، یہ نسب نامہ ہے۔ عیسو کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: الفیز عیسو کی بیوی ادا کا بیٹا، اور روئیل عیسو کی بیوی بشامہ کا بیٹا۔ الفیز کے بیٹے تیمان اور اومر اور صفو اور جتام اور کنز تھے۔ اور تمنا عیسو کے بیٹے الفیز کی حرم تھی، اور الفیز سے اس کے امالیک پیدا ہوا۔ سو عیسو کی بیوی ادا کے بیٹے یہ تھے۔ روئیل کے بیٹے یہ ہیں: نہت اور زارا اور سما اور میزا۔ یہ عیسو کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے۔ اور اوہلی باما کے بیٹے جو انا کی بیٹی سبون کی نواسی اور عیسو کی بیوی تھی یہ ہیں: عیسو سے اس کے یاؤس اور یولام اور کور پیدا ہوئے۔ اور عیسو کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہیں: عیسو کے پہلوٹھے بیٹے الفیز کی اولاد میں رئیس تیمان، رئیس اومر، رئیس صفو، رئیس کنز، رئیس کور، رئیس جتام، رئیس امالیک۔ یہ وہ رئیس ہیں جو الفیز سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ادا کے فرزند تھے۔ اور روئیل بن عیسو کے بیٹے یہ ہیں: رئیس نہت، رئیس زر، رئیس سما، رئیس میزا۔ یہ وہ رئیس ہیں جو روئیل سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور عیسو کی بیوی بشامہ کے فرزند تھے۔ اور عیسو کی بیوی اوہلی باما کی اولاد یہ ہیں: رئیس یوآس، رئیس یولام، رئیس کور۔ یہ وہ رئیس ہیں جو عیسو کی بیوی اوہلی باما بنت انا کے فرزند تھے۔ سو عیسو یعنی ادوم کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں۔ اور شعیر ہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں: لوتان اور سوبل اور سبون اور انا، اور دیسون اور ایسر اور دیسان۔ بنی شعیر میں سے جو ہوری رئیس ملک ادوم میں ہوئے یہ ہیں: ہوری اور ہیمان لوتان کے بیٹے، اور تمنا لوتان کی بہن تھی۔ اور یہ سوبل کے بیٹے ہیں: آلون اور مانہت اور ایبال اور صفو اور اونام۔ اور سبون کے بیٹے یہ ہیں: آیا اور انا۔ یہ وہ انا ہے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے۔ اور انا کی اولاد یہ ہے: دیسون اور اوہلی باما بنت انا۔ اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں: ہمدان اور اشبان اور یتران اور کیران۔ یہ ایسر کے بیٹے ہیں: بلحان اور زوان اور اکان۔ دیسان کے بیٹے یہ ہیں: اوز اور ایران۔
जो होरियों में से रईस हुए वो ये हैं: रईस लोतान, रईस सोबल, रईस सबून, रईस अन्ना, रईस देसोन, रईस एसर, रईस देसान। ये उन होरियों के रईस हैं जो मुल्के शईर में थे। यही वो बादशाह हैं जो मुल्के अदूम में पेशतर उससे कि इसराइल का कोई बादशाह हो मुसल्लत थे। बाले बिन बौर अदूम में एक बादशाह था और उसके शहर का नाम दिनहाबा था। बाले मर गया और युबाब बिन जादहा जो बुसरा ही था उसकी जगह बादशाह हुआ। फिर युबाब मर गया और हुशीम जो तैमानियों के मुल्क का बाशिंदा था उसका जानशीन हुआ। और हुशीम मर गया और हिदद बिन बदद जिसने मोआब के मैदान में मिद्यानियों को मारा उसका जानशीन हुआ। और उसके शहर का नाम एवेद था। और हदद मर गया और शमला जो मुसरिका का था उसका जानशीन हुआ। और शमला मर गया और साउल उसका जानशीन हुआ। ये रहूबूत का था जो दरियाए फुरात के बराबर है। और साउल मर गया और बुलहनान बिन अकबूर उसका जानशीन हुआ। और बुलहनान बिन अकबूर मर गया और हदर उसका जानशीन हुआ। और उसके शहर का नाम पाओ और उसकी बीवी का नाम और उसकी बीवी का नाम मोहेतबल था, जो मतरुद की बेटी और मेजाहाब की नवासी थी। पस ईसू के रईसों के नाम उनके खानदानों और मुकामों और नामों के मुआफिक ये हैं: रईस तिम्ना, रईस एलवा, रईस यतीयत, रईस ओहलीबामा, रईस एला, रईस फेनून, रईस कंस, रईस तैमान, रईस मिबसार, रईस मजदियल, रईस एराम। ओदाम के रईस यही हैं जिनके नाम उनके मकबूजा मुल्क में उनके मस्कन के मुताबिक दिए गए हैं। ये हाल अदोमियों के बाप ईसू का है। पैदाइश 37 बाब। और याकूब मुल्के कैनान में रहता था, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है: यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बूकुलमून कबाबी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा, जैसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा? हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है
جو तूने देखा है, क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सिजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा, मैं तैयार हूं। तब उसने कहा, तू जाकर देख कि तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है, और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे हेब्रोन की वादी से भेजा, और वो सिकम में आया। और एक शख्स ने उसे मैदान में इधर उधर आवारा फिरते पाया। ये देखकर उस शख्स ने उसे पूछा कि तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं, जरा मुझे बता दे कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस शख्स ने कहा, वो यहां से चले गए, क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना कि चलो हम 2-3 को जाएं। चुनाचे यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको 2-3 में पाया। और ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से देखा, तो पेशतर इससे कि वो नजदीक पहुंचे, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा, और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब उसे मार डालें और किसी घड़े में डाल दें, और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। तब रूबन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान ना लें। और रूबन ने उनसे ये भी कहा कि खून न बहाओ, बल्कि उसे इस घड़े में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ न उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तो उन्होंने उसकी बूकलमून कबा को जो वो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर घड़े में डाल दिया। वो घड़ा सूखा था, उसमें जरा भी पानी न था। और वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफला जिलात से आ रहा है, और गरम मसाला और रोगने बलसान और मुर ऊंटों पर लादे हुए मिस्र को लिए जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे। तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर घड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला, और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। जब रूबन घड़े पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है, तो अपना पैरहन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि लड़का तो वहां नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं। फिर उन्होंने यूसुफ को कबा लेकर और एक बकरा ज़िबा करके उसे उस खून में तर किया, और उन्होंने उस बूकलमून कबा को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज पड़ी मिली, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। और उसने उसे पहचान लिया और कहा, ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पैरहन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा, और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली न होती थी। वो यही कहता रहा
کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا، اور مدیانیوں نے اسے مصر میں پوتیفار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، بیچا۔ پیدائش 38 باب۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا، اور یہودا نے وہاں سوہا نام کسی کینانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ار رکھا، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا، اور یہودا کذیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا۔ اور یہودا اپنے پہلوٹے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاہ لایا جس کا نام تمر تھا، اور یہودا کا پہلوٹا بیٹا ایر خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر، تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے۔ اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی۔ سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو لوزافہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادا اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہ، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی۔ اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سوا کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی، اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ایرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا، اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھانکا، اور انیم کے پھاٹک کے برابر جو تمانت کے راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا، مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی۔ یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا۔ سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے؟ اس نے کہا، میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا؟ اس نے کہا، تجھے رہن کیا دوں؟ اس نے کہا، اپنی مہر اور اپنا بازو باندھ اور اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی، اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا، اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے، پر وہ عورت اسے نہ ملی۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسبی جو اینیم میں راستے کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، یہاں کوئی کسبی نہ تھی۔ تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی کسبی نہیں تھی۔
यहूदा ने कहा, खैर, उस रहन को वही रखे, हम तो बदनाम ना हों। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा, पर वो तुझे ना मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली कि तेरी बहू तमर ने जना किया और उसे छनाले का हमल भी है। यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल दो कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीजें हैं, सो तू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और लाठी किसकी है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सेला से नहीं ब्याहा और वो फिर कभी उसके पास ना गया। और उसके वज़े हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तुआम है, और जब वो जनने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी कि ये पहले पैदा हुआ। और यूं हुआ कि उसने अपना हाथ फिर खींच लिया, इतने में उसका भाई पैदा हो गया। तब वो दाई बोल उठी कि तू कैसे जबरदस्ती निकल पड़ा, सो उसका नाम फारस रखा गया। फिर उसका भाई जिसके हाथ में लाल डोरा बांधा था पैदा हुआ और उसका नाम जाराह रखा गया। पैदाइश 39 बाब। और यूसुफ को मिस्र में लाए, और पोतीफार मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकिम और जलदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां से ले गए थे खरीद लिया। और खुदावंद यूसुफ के साथ था, और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। चुनाचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा, और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बना रखा। और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया, तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी, और उसकी सब चीजों पर जो घर में और खेत में थीं खुदावंद की बरकत होने लगी। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था, उसे अपनी किसी चीज का होश न था। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी, और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। लेकिन उसने इनकार किया, और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया, और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका पैरहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैरहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब उसने देखा
کہ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا، تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا، اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیرہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا، اور وہ اس کا پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔ تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے۔ جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا۔ سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا، اور قید خانہ کے دروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے۔ اور قید خانہ کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا۔ پیدائش 40 باب۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نان پز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، جن میں ایک ساقیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کے جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا۔ جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالہ کیا، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا، اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے۔ اور شاہ مصر کے ساقی اور نان پز دونوں نے جو قید خانہ میں بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا، اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں، اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ تب سردار ساقی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے، اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے، اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالہ میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا، اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا۔
और फ़िरौन से मेरा जिक्र करना और मुझे इस घर से छुटकारा दिलवाना, क्योंकि इब्रानियों के मुल्क से मुझे चुरा कर ले आए हैं, और यहाँ भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके सबब से कैदखाना में डाला जाऊं। जब सरदार नानपज ने देखा कि ताबीर अच्छी निकली, तो यूसुफ से कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा कि मेरे सर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में हर किस्म का पका हुआ खाना फ़िरौन के लिए है, और परिंदे मेरे सर पर की टोकरी में से खा रहे हैं। यूसुफ ने उसे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 टोकरियां 3 दिन हैं, सो अब से 3 दिन के अंदर फ़िरौन तेरा सिर तेरे तन से जुदा करके तुझे एक दरख्त पर टंगवा देगा, और परिंदे तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन, जो फ़िरौन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की ज़ियाफत की, और उसने सरदार साकी और सरदार नानपस को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया, और उसने सरदार साकी को फिर उसकी खिदमत पर बहाल किया, और वो फ़िरौन के हाथ में प्याला देने लगा। पर उसने सरदार नानपस को फांसी दिलवाई, जैसा यूसुफ ने ताबीर करके उनको बताया था। लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद न किया, बल्कि उसे भूल गया।